నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ తో పాటు పోర్టును ఆధునికీకరిస్తున్నామన్న ప్రధాని 10,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రగతి పనులకు శ్రీకారం దేశానికి విశాఖ ప్రత్యేకమైన నగరమన్న మోదీ మౌలిక సదుపాయాలతో ఆధునిక భారత్ను ఆవిష్కరిస్తున్నట్లు వెల్లడి కేంద్రంతో తమ అనుబంధం రాజకీయాలకు అతీతమన్న సీఎం రాష్ట్ర విజ్ఞప్తులకు సానుకూలంగా స్పందించాలని వేడుకోలు త్వరలో ఏపీకి వందే భారత్ రైలు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటన హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ప్రశాంతంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు భాజపా కాంగ్రెస్ మధ్య ప్రధాన పోరు విశాఖ వేదికగా 10,000 కోట్లకు పైగా విలువైన పనులకు ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. పథకాలు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో స్వయం సమృద్ధి భారత్ సాధిద్దామని ఆకాంక్షించారు. భారత్కు విశాఖపట్నం చాలా ప్రత్యేకమైన నగరంగా అభివర్ణించారు. ప్రాచీన భారతంలో విశాఖ ఓడరేవు చాలా ప్రముఖంగా ఉండేదని గుర్తు చేశారు. అప్పట్లో విశాఖ వ్యాపార కేంద్రంగా విరాజిల్లిందన్నారు. స్నేహపూర్వకంగా ఉండటం ఏపీ ప్రజల ప్రత్యేకత అంటూ ప్రధాని ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు మిజోరాం గవర్నర్ హరిబాబు తనను కలిసిన ప్రతిసారి రాష్ట్ర అభివృద్ధిపైనే మాట్లాడతారని, రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై వాళ్ల చిత్తశుద్ధికి ఇది నిదర్శనమని కొనియాడారు. ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా नमस्कारम। कुछ महीने पहले ही मुझे विप्लव विरुडु अल्लूरू सीताराम राजू जी की 125वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला था। आंध्र की धरती पर आया हूं, जो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के लिए बहुत बड़ा दिन है। विशाखापट्टनम भारत का एक विशेष पट्टनम है। ये शहर बहुत खास है। यहां हमेशा से व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू गारू का भी और श्री हरिबाबू का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वो जब भी मिलते हैं तो आंध्र के विकास के बारे में हमारी काफी बातें होती हैं। आंध्र के लिए उनका प्यार और समर्पण अतुलनीय है।
అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. సమ్మిళిత అభివృద్ధి నినాదంతో గతిశక్తి ప్రాజెక్టులకు రూపకల్పన చేసినట్లు చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా రైల్వేలు, రోడ్లు, పోర్టుల అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్నామని గుర్తు చేశారు. అందులో భాగంగానే విశాఖ రైల్వే స్టేషన్తో పాటు పోర్టును ఆధునికీకరిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ చర్యలతో బహుముఖ రవాణా వ్యవస్థ దిశగా విశాఖ ముందడుగు వేస్తుందన్నారు. ఆధునిక భారతం ప్రపంచంలోని పలు దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి పనులతో పాటు పేద ప్రజల జీవనగతి మార్చడానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు. आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. विकास की ये यात्रा बहुआयामी है. इसमें सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है. इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे विजन की झलक भी साफ दिख रही है. हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का. हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर. इंफ्रास्ट्रक्चर के इस आइसोलेटेड व्यू से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ गया. सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं. इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई. हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया. जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है. पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी. एक तरफ हम विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को संवार रहे हैं तो दूसरी तरफ फिशिंग हार्बर को अत्याधुनिक बना रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है. गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है. मुझे मालूम है कि इन परियोजनाओं का आंध्र के लोगों को लंबे समय से इंतजार था और आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है तो आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार के साथ विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ेंगे. आज पूरी दुनिया संघर्ष के नए दौर से गुजर रही है. कुछ देशों में जरूरी सामानों की किल्लत है तो कुछ देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं. तकरीबन हर देश अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है. लेकिन इन सब के बीच भारत कई क्षेत्रों में बुलंदियां छू रहा है. भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है और इसे
सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी बड़े गौर से आपकी तरफ देख रही है। आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है। हमारी हर पॉलिसी, हर फैसला सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। అభివృద్ధి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు. పాలనలో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేసినట్లు చెప్పారు. ఇంటింటా ఆత్మవిశ్వాసం నింపడానికి ప్రతి రూపాయి సద్వినియోగం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. విభజన గాయాల నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకుని నవ్యాంధ్రకు కేంద్రం నుంచి మరిన్ని సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రధానమంత్రిని కోరారు. కేంద్రం చేసే సాయం రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. అలాగే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి రైల్వే జోన్ వరకు పలు అంశాలపై గతంలో చేసిన విజ్ఞప్తులను ప్రస్తావించారు. వీటన్నింటి పట్ల సానుకూలంగా స్పందిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు సీఎం చెప్పారు. సార్, ప్రజల ప్రభుత్వంగా గడిచిన 3.5 సంవత్సరాలలో ఈ రాష్ట్రంలో పిల్లల చదువులైతేనేమి, ప్రజలందరికీ వైద్యం, ఆరోగ్యమైతేనేమి, రైతుల సంక్షేమం అయితేనేమి, సామాజిక న్యాయమైతేనేమి, మహిళా సంక్షేమం అయితేనేమి, అభివృద్ధి, పరిపాలన ఈ రెండింటిని వికేంద్రీకరణ అయితేనేమి, పారదర్శకత, గడప వద్దకే పరిపాలన అయితేనేమి, ఇవి ఈ 3.5 సంవత్సరాలుగా మన రాష్ట్రంలో మా ప్రాధాన్యతలుగా అడుగులు వేశాం. సార్, ఒక రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలదొక్కుకోవడము అని అంటే ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామము, ప్రతి ఇంట, ప్రతి ఒక్క కుటుంబం నిలదొక్కుకోవడం అని నమ్మి ఇంటింట ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపడానికి మా ఆర్థిక వనరుల్లో ప్రతి రూపాయి కూడా సద్వినియోగం చేశాం. సార్, ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా మా శక్తి మేరకు మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు పెద్దలు, సహృదయులు అయిన మీరు మీ సహాయ సహకారాలు మరింతగా అందించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని ఈ సభాముఖంగా ప్రధానమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. 8 ఏళ్ల క్రితం తనకు తగిలిన అతిపెద్ద గాయం నుంచి మా రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా కోలుకోలేదు. సార్, మా గాయాలు మానేలా మా రాష్ట్రం జాతీయ స్రవంతితో పాటు అభివృద్ధి చెందడానికి వీలుగా మీరు సహృదయంతో, విశాల హృదయంతో చేసే ప్రతి ఒక్క సహాయం, మీరు మా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా ఇచ్చే ప్రతి సంస్థ, మీరు మా రాష్ట్రానికి అదనంగా ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి మా రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి గొప్పగా ఉపయోగపడుతుందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. సార్, మీరు మా రాష్ట్రం కోసం, మా ప్రజల కోసం చేసే ఏ మంచైనా కూడా ఈ రాష్ట్రం, ఈ ప్రజానికం ఎప్పటికీ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటుంది అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి. సార్, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో, ప్రత్యేకంగా మీతో మా అనుబంధం పార్టీలకు, రాజకీయాలకు అతీతం. మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు తప్ప మాకు మరో ఎజెండా లేదు, ఉండదు, ఉండబోదు. సార్, మా రాష్ట్రానికి
మా ప్రజలకు గత ప్రభుత్వాలు చేసిన అన్యాయాల్ని గుర్తుపెట్టుకున్న మా రాష్ట్ర ప్రజలు మీరు మరింతగా పెద్ద మనసుతో ఆ పెద్ద మనసు చూపితే అలా మీరు చూపించే ఆ పెద్ద మనసును మీరు చేసే ఆ మంచిని కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారు అని మరోసారి తెలియజేస్తున్నాను. సార్, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరి తరఫున రాష్ట్ర అభివృద్ధి దృష్ట్యా, రాష్ట్ర శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఇవాళ కానివ్వండి, ఇంతకుముందు పలు సందర్భాలలో కానివ్వండి, విభజన సంబంధించిన హామీల దగ్గర నుంచి, పోలవరం నుంచి ప్రత్యేక హోదా వరకు, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి రైల్వే జోన్ వరకు, ఇలా పలు అంశాల మీద పలు సందర్భాలలో మీకు చేసిన పలు విజ్ఞప్తులు మీరు సానుకూలంగా పరిగణలోకి తీసుకొని పెద్ద మనసుతో వాటినన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించాలని మనసారా కోరుకుంటూ, మంచి చేసే మన ప్రభుత్వానికి నిరంతరం దేవుడి దయ, ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు, పెద్దలైన మీ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ లభించాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశం ప్రగతి పథంలో పరుగులు పెడుతోందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ అన్నారు. 446 కోట్ల రూపాయలతో విశాఖ రైల్వే స్టేషన్ ఆధునికీకరణ పనులకు శ్రీకారం చుట్టామని తెలిపారు. త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు వందే భారత్ రైలు రాబోతుందని వెల్లడించారు. Under Honorable Prime Minister's visionary leadership, Visakhapatnam station will be completely redeveloped to world class with an investment of rupees 446 crore. Honorable Prime Minister's guidance, a very good design has been made, tender has been invited, tender has been awarded, and the pre-construction work has been started. Then very rapidly we will construct the station. Honorable Prime Minister has inspired the creation of a world-class train, Vande Bharat Express. And very soon, Andhra Pradesh will also get a Vande Bharat Express with Honorable Prime Minister's blessings. I would like to thank Honorable Prime Minister for allocating record funds to Andhra Pradesh. Before 2014, the undivided Andhra Pradesh used to get only 886 crore. Today, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given 7,032 crore alone to Andhra Pradesh. This is reflected in the fast pace of construction of new lines, gauge conversion, doubling, all the projects. Telecom towers to connect 4,668 villages. With this, each and every remote village of Andhra will get world-class mobile connectivity. Whether it is new station, new airports, new trains, economic corridors, new telecom towers, India defense production, India is witnessing a transformation under Prime Minister's leadership. Let us all contribute to this journey. విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ వద్దంటూ మద్దిలపాలెం సమీపంలో వామపక్షాలు, కార్మిక నాయకులు నిరసన చేపట్టారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ నాయకులు నినాదాలు చేశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు నిరసనకు దిగిన నాయకులను అరెస్టు చేశారు. ఇక విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ వద్దంటూ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిపాలనా భవనం వద్ద కార్మికులు నిరసన చేపట్టారు. కార్మిక నాయకులను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అరెస్టు చేసిన వారిని వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
నగరి నియోజకవర్గ అధికార వైకాపాలో మరో వివాదం తలెత్తింది. మంత్రి రోజాకు వ్యతిరేకంగా వైకాపా నాయకులు నిరసనలు చేపట్టారు. తిరుపతి జిల్లా వడమాలపేట మండలం పత్తిపుత్తూరు గ్రామ సచివాలయ ప్రారంభానికి మంత్రి రోజా వెళ్లాల్సి ఉండగా భవనానికి జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు మురళీధర్ రెడ్డి తాళం వేశారు. సచివాలయ నిర్మాణానికి 25 లక్షలు ఖర్చు చేశారంటున్న మురళీధర్ రెడ్డి ఇప్పటికీ బిల్లు మంజూరు కాలేదన్నారు. ఇందుకే ప్రారంభోత్సవాన్ని అడ్డుకుంటున్నట్లు సమాచారం. హైకోర్టు ఆదేశాలతో రాజధాని అమరావతిలో అధికారులు గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. సిఆర్డీఏ చట్ట సవరణ, R5 జోన్ ఏర్పాటుపై అభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్నారు. శుక్రవారం మందడం, లింగాయపాలెంలో గ్రామ సభలు నిర్వహించగా ఇవాళ మిగిలిన 17 గ్రామాల్లో సభలు జరుగుతున్నాయి. మంగళగిరి మండలంలో 3 గ్రామాలు, తుళ్లూరు మండల పరిధిలోని 14 గ్రామాల్లో సభలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు అనంతవరం, కురగల్లు, కృష్ణాయపాలెం, నీరుకొండ, శాఖమూరు, వెలగపూడి, మల్కాపురంలో గ్రామ సభలు జరగగా R5 జోన్ ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తూ రైతులు తీర్మానాలు చేశారు. R5 జోన్ ఏర్పాటు సమ్మతం కాదని తేల్చి చెప్పారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ భవితవ్యాన్ని తేల్చే శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. వరుసగా రెండోసారి గెలిచే సంప్రదాయాన్ని తిరగరాయాలని అధికార భాజపా ఉవ్విళ్లూరుతుండగా పీఠం చేజిక్కించుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరాటపడుతోంది. మొత్తం ఒకే విడతలో 68 స్థానాలకు ఓటింగ్ జరుగుతుండగా వచ్చే నెల 8న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్ సాయంత్రం 5 వరకు కొనసాగనుంది. 11 గంటల వరకు 17.98% ఓటింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. పోలింగ్ కోసం ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. మొత్తం 68 స్థానాలకు ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరుగుతుండగా డిసెంబర్ 8న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఓటు వేసేందుకు హిమాచల్ వాసులు పోలింగ్ స్టేషన్లకు తరలివస్తున్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరగనుంది. 11 గంటల వరకు 17.98% ఓటింగ్ నమోదైనట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు ప్రముఖులు పోలింగ్ స్టేషన్లకు తరలి వస్తున్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జయరాం ఠాకూర్ కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సిరాజ్ నియోజకవర్గంలోని మండీలో ఓటు వేశారు. గెలుపుపై ధీమా వ్యక్తం చేసిన జయరాం ఠాకూర్ భాజపా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలంతా వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, ఆయన సతీమణి బిలాస్పూర్లోని విజయపూర్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. హిమాచల్ మాజీ సీఎం ప్రేమ్ కుమార్ ధుమాల్, ఆయన కుమారుడు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ సహా కుటుంబంతో కలిసి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. హిమాచల్లో రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని అనురాగ్ ఠాకూర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్ ప్రతిభా సింగ్, ఆమె కుమారుడు ఎమ్మెల్యే విక్రమాదిత్య సింగ్ సిమ్లాలోని రాంపూర్ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఓటు వేశారు. అభివృద్ధి, పనిచేసే వారికే ఓటు వేయాలన్న ప్రతిభా సింగ్ 40-45 స్థానాలతో కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. रविंदर भाई ये लूंगा मैं। హిమాచల్లో 1982 నుంచి వరుసగా 2 సార్లు ఏ పార్టీ అధికారాన్ని దక్కించుకోలేదు. ఈ పరంపరను మార్చేందుకు అధికార భాజపా సర్వశక్తులు ఒడ్డి ప్రచారం నిర్వహించింది. ప్రధాని మోదీ 2 సార్లు ప్రచారం నిర్వహించగా హోంమంత్రి అమిత్ షా, భాజపా జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. పెద్ద ఎత్తున ఎన్నికల హామీలు గుప్పించిన భాజపా ఉమ్మడి పౌరస్మృతి, విద్యా, ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తామని తెలిపింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగంలో 8 లక్షల ఉద్యోగాలు, విద్యార్థులకు సైకిళ్లు, కళాశాలలకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు స్కూటర్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అటు కాంగ్రెస్ కూడా 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్, 18 నుంచి 60 ఏళ్ల మహిళలకు 1500 రూపాయల స్టైఫండ్, పాత పింఛను విధానాన్ని తీసుకొస్తామని హామీ ఇచ్చింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయ భవనం శిథిలావస్థకు చేరి ప్రమాదకరంగా మారింది. పైకప్పు పెచ్చులూడిపోతుండటంతో ఇనుప ఊచలు బయటకు తేలి భయపడుతున్నాయి. గోడల స్తంభాలకు పగుళ్లు ఏర్పడి ఎక్కడికక్కడ కూలుతున్నాయి. కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న 100 మందికి పైగా సిబ్బంది బిక్కుబిక్కుమంటూనే విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కార్యాలయ భవనం జీవితకాలం ముగిసిందని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నిపుణుల బృందం నివేదిక ఇచ్చినా ఇంకా అందులోనే కార్యకలాపాలు సాగించడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయ భవనం దుస్థితిని మా ప్రతినిధి మహేష్ వివరిస్తారు. ప్రజా పరిపాలనలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలే ముఖ్య భూమిక పోషిస్తాయి. అయితే ఏళ్ల తరబడి సరైన నిర్వహణ లేని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు దీనావస్థకు శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్న పరిస్థితి. శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయాన్ని చూడొచ్చు, పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరిన దుస్థితి అయితే మనకు కనబడుతుంది. ప్రస్తుతం దృశ్యాల్లో చూడొచ్చు, దాదాపు స్తంభాలన్నీ కూడా ఇలాగే పూర్తిగా ధ్వంసమైన పరిస్థితి. ఏ క్షణంలోనైనా కార్యాలయం అయితే కూలిపోయే పరిస్థితి ఉందని మనం స్పష్టం చేస్తున్న ఈ స్తంభాలు, ఈ మీదను కూడా చూడొచ్చు మనం, పెచ్చులుడిపోయినటువంటి స్లాబ్ మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఓసలన్నీ కూడా బయటికి వచ్చి ఎప్పుడు కిందన పడిపోతాయన్నట్టు అయితే మనకి దృశ్యాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా వరకు ఈ కార్యాలయంలో పూర్తి స్థాయిలో 80% పైగా ఈ పెచ్చులుడిపై కిందన పడిపోయిన పరిస్థితి. అక్కడక్కడ తాత్కాలికంగా అప్పుడప్పుడు ప్రజలు ఫిర్యాదు మేరకు అప్పుడప్పుడు అధికారులు అయితే తాత్కాలికంగా వీటన్నిటినీ సర్ది చేస్తున్నారు, కానీ పూర్తి స్థాయిలో అయితే పడిపోయేది కనిపిస్తుంది. చూడొచ్చు మనం, బిల్డింగ్ పడిపోకుండా కూడా ఇక్కడ చిన్న చిన్న స్తంభాలను అయితే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవి కూడా తాత్కాలికంగానే. ఈ స్తంభాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నదో. ఇలాంటి పరిస్థితిలో నిత్యం వందలాది మంది కూడా ఇక్కడికి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మండల పరిషత్ కార్యకర్తలు కావచ్చు, జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక మంది కూడా ఇక్కడికి వచ్చి అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేయడానికి కానీ వాళ్ళ పనుల నిమిత్తం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి వారికి అయితే ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జిల్లా కలెక్టర్ ఇక్కడ ప్రతి సోమవారం కూడా స్పందన పెడుతూ ఉంటారు. జిల్లాకు వచ్చేటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, ఉన్నతాధికారులు కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యాలయాన్ని సందర్శిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి కార్యాలయం కూడా పూర్తిగా శిథిలావస్థలో ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. దీనిపై సర్వత్రా కూడా విమర్శలు అయితే ఎదురవుతున్నది. బిల్డింగ్ రిపేర్స్ ఉన్నమాట వాస్తవమే. దీని తాలూకు లైఫ్ కూడా ఈ మధ్యనే మేము ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి టెక్నికల్ రిపోర్ట్ కోసం అని చెప్పి పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు ఆఫీస్ బిల్డింగ్ మీద. దీని తాలూకు లైఫ్ అయిపోయింది అని చెప్పి కొత్త బిల్డింగ్ కోసం అని చెప్పి సర్వసభ్య సమావేశంలో చైర్మన్ గారు ప్రపోజల్ చేయడం, దానికేమో ఒక తీర్మానం కూడా ఆమోదించడం జరిగింది. దాన్ని గవర్నమెంట్కి మేము పంపించాల్సింది ఉంది. ఈ రిపేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిపేర్స్ కూడా తాత్కాలికంగా ఒక 10 lakhs వరకు మేము బాడీ అప్రూవల్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏవైతే ఇమీడియట్గా మేము అటెండ్ అవ్వాలో ఆ రిపేర్స్ అన్ని కూడాను చేయించడం కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అయితే ఉంది. రైనీ సీజన్లో కూడా ఒక 3-4 days కంటిన్యూస్గా రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే పైన మా బిల్డింగ్ పైన వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవ్వడం వల్ల కొంచెం సీపేజ్ అవుతుంది. మరీ కింద వరకు వాటర్ వచ్చి దసరాలు అవి తడిచిపోవటం అనేటటువంటిది అయితే అంతగా లేదు. కెమెరామెన్ చిన్నారెడ్డితో మహేష్, ఈటీవీ శ్రీకాకుళం నుండి.